Dear students, I welcome all of you to this session. In the previous session, we were able to discuss with the chapters what you are going to study in first PUC and the question paper pattern what you are going to attend in the annual examination. Dear students, today in this session, we are going to start with the first chapter in our first PUC physics, physical world. From the beginning, the human is always curious about the natural phenomena what he has observed, like the day and night, what is happening regularly without enemies, without any disturbance. In the proper time, we are going to observe the day and nights. In the manner, the seasons are going to appear in the equal interval of times, the summer, the rainy, autumn, winter. These are the spring season. Regularly we can able to see in the annual calendar, it's having an annual cycle. In the same way, we can observe the solar eclipse, the lunar eclipse. The human was observing it. He don't know what's happening. Why is it happening? What is the reason for this? How to explain this? Nothing. He has not had any idea about these natural phenomena. The waves, what we can say, the tides, what we can see in the oceans, why the tides are coming towards the beach, what is the reason for it, how they are happening. In the same way, why the rainbows are caused in the sky. Why can't we see rainbow in some winter season? What are the reasons for this? What are volcanoes? How such a gigantic heat energy is coming outside? From where this is coming? What is this? What is this heat energy? These are the big questions which are present in the human brain. Always you want to think, what are these in the night sky? The some shining stars are there. What are they? Where are they? What is the distance from us? It is the biggest thinking nature in the human minds, which has made to learn, to observe the things and try to manifest these things in some particular format. That format, what we call it as science. Then let's try to know more about the science. What is science? It is the big question to us now, but it is the very old thing for the human. From where the humans start to think, from that day we are having the science. Then let's try to understand some bit of concepts about science. The science has been derived from a Latin word scientia. That means to know. What to know? To know whatever you see, whatever you observe, whatever the things you can able to say, you can observe in the nature, that we want to know, that we want to acquire that knowledge. In Latin, the meaning of scientia is to know, hence it is nothing but knowledge. The same meaning we can see in a Sanskrit word, Vignan, which also means that knowledge. And there is one more word you can think in Arabic, that is ilm, which is also going to give the same meaning of knowledge. Then we can conclude that the science is a knowledge. Science is a knowledge of nature. Hence, science can be defined as the systematic experimental knowledge of nature. ನಿಸರ್ಗದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು. Science is the systematic observation of natural events and conditions in order to discover facts about them and to formulate laws
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ನಿಸರ್ಗದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂಥ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲೆ, ಒಂದು ಲಾ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಹಂತಗಳು ಯಾವುದು? ಆ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. These are the steps of systematic method, scientific method. Among them, the very first one is systematic observation. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಈ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂಥ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ನಿಕಸ್ನ ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಸೌರಮಂಡಲದ ಚಿತ್ರಣ ಏನಿತ್ತು, ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ವೃತ್ತಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಂಖೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪೂರ್ವ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು, ಕಾಯಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಡದೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂಥ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ನಿಖರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಹೀಗಾಗ್ತಿರಬಹುದಾ, ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗದೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪುನಃ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು? Physics, it is derived from the ancient Greek word physis. What is meant by physis? Physis means nature, ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪದವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಭೌತಿಕಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಅಂಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಭೌತಿಕಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ಬೋದು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ their manifestation in different natural phenomena.
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ನೇಚರಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ನೇಚರಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದೇ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಒಂದು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್? The very important two principal thrusts in physics are unification and reductionism. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್? ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಲಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೂರ್ತಿ ಅಂಶವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಗಿನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು, ಗಂಟಲಿನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಮೆದುಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೈನಲ್ ಥಿಯರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಪುಟಲಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪುಟಲಮಿ ಭೂಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಪುಟಲಮಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಚಂದ್ರ, ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು, ಸೂರ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಭ್ರಮಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭೂಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ನಮಗೆ ಪುಟಲಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಡೆದಂತಹ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ನಿಕೋಲಸ್ ಕಾಪರ್ನಿಕಸ್ ಎನ್ನುವರು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ವೃತ್ತಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ, ಎನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಕೋಲಸ್ ಕಾಪರ್ನಿಕಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಕೋಲಸ್ ಕಾಪರ್ನಿಕಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವನು ಕೂಡ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೈಕೋ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಕೆಲವು ಕಾಯಗಳು ಎಲಿಪ್ಸಿಯಾ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಎಲಿಪ್ಸಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬನೇ ನಿಖರವಾದಂಥ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಇವರ ಶಿಷ್ಯನಾದಂತಹ ಜೋಹನ್ನಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಜೋಹನ್ನಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಗ್ರಹಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನೋದನ್ನ ಜೋಹನ್ನಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ 3 ಗ್ರಹೀಯ ಚಲನೆಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಪ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಥಮ PUC ಓದ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಎಲಿಪ್ಸಿಯಾ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪಟೋಲಮಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ನಿಕೋಲಸ್ ಕಾಪರ್ನಿಕಸ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ತಿದ್ದಿದ್ರು. ನಿಕೋಲಸ್ ಕಾಪರ್ನಿಕಸ್ ಹೇಳಿದನ್ನ ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆ ಹೇಳಿದಂಥದನ್ನ ಜೋಹನ್ನಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಖರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವರು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ. ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ರಾಕೆಟಿನ ಉಡಾವಣೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟಿನ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನೆಯ 3ನೇ ನಿಯಮ, ನ್ಯೂಟನ್ನ 2ನೇ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ 3ನೇ ನಿಯಮದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದಂತಹ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಸಂವೇಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತತ್ವ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಲನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ವಿಶ್ವ ಗುರುತ್ವಾವ್ಯಾಪಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ 18ನೇ ಶತಮಾನ 20ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ, 18 ಮತ್ತು 19ನೇ ಶತಮಾನ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಥಿಯರಿ. ಆದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಣುವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಅಣುವಿನ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಅವರ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನ ಪಡಿತು. ಆ ಹೊಸ ರೂಪದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಅಣುವಿನ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಡಾಲ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅರ್ನಸ್ಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಟಮಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ವೃತ್ತೀಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಆಟಮ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Later on, again, the Bose model also has been corrected as vector atom model. ಅದು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ನಿಖರ ಇದೆ, ಏನು ಸತ್ಯತೆ ಇದೆ ತಿಳಿತಾ ತಿಳಿತಾ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. In the same way, Paul Dirac has imagined a concept of anti-particle. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲಿನ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಯರಿ, ನಾಟ್ ಎ experimental proof. He just imagines a theory. Later on, after a few years, a person called Carl Anderson experimentally observed the positron, electron ವಿರುದ್ಧ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಲ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಹಿಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಸ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಹಿಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್.ಎನ್. ಬೋಸ್ ಅವರು ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನಿನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಿನೆವಾದ ಸರ್ನ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನನ್ನ ಸುಮಾರು ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಆದಂಗೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಥಿಯರಿಗಳು ರೂಪಿಸ್ತಿರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಮುಖ 2 ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು? ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್? ದ 2 ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್? ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು, ನಮ್ಮ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. The things what we can observe with our naked eyes are defined as macroscopic domain, and the things which we cannot able to see with our naked eyes, that is defined as microscopic domains. Then macroscopic domain includes the phenomena in the laboratories, the terrestrial and astronomical scales. ದೊಡ್ಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In microscopic domains, we are going to microscopic domain of physics deals with the constitution and structure of matter at the minute scale. Minute scale ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? atoms and nuclei or even lower scales of length, and their interaction with different probes such as electrons, photons and other elementary particles. ಫೋಟಾನ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ for the work in microscopic phenomena. ನಂತರ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್? ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ 2 types. 2 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಈಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ, ಬರೀ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ನಾವು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ, ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ
ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ 1897ರಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಆ 1897ರ ಮುಂಚೆ ಏನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಏನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The classical physics is the branch of physics which deals with macroscopic phenomena in nature, and the modern physics which deals with microscopic and high speed, ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಫಿನಾಮಿನಾಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್? The classical physics has been classified into different branches. Among them, the very important, the backbone of physics, you can say, that is ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು, ಚಲನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಏನಿದೆಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ PUCಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಲನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಚಲನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಸಾಧನಗಳು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಉಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರ, ಉಷ್ಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರ, ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇವರಿಬ್ರು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are the important branches of classical physics. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಗಳು ಯಾವಿದೆ? ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಶಾಖೆಗಳು ದಿನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಿನ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳೇ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ದೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ only nucleus. Then the very important, the quantum physics, ಇದು ಏನಂತ ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Statistical physics, then solid state physics, high energy particle physics, cryogenics, superconductivity, plasma physics, then electronics. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಬಹುಶಃ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಅನ್ವಯ. ದೆನ್ ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಾಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, OFC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳಿಂದ ಆದಂಥ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಾಲೆಜನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸ್ಪಿಂಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಖೆಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್,
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿ ಅವು ಇವುಗಳ ಉಪಶಾಖೆಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಉಪಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಐಸಿಗಳ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಉಪಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿವಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.